ईशानभूताय उमायै नमः। ॐ ह्रीं तत्पुरुषवक्त्राय नमः। ॐ तत्पुरुषवक्त्राय धूम्री नमः। ॐ अघोरधृतयाय नमः। ॐ अघोरधृतयाय गङ्गायै नमः। ॐ वामदेवहुत्याय नमः। ॐ वामदेवहुत्याय अम्बिकायै नमः। ॐ सत्योजातमूर्तये नमः। साचिदारमकुटं पञ्चवदनत्रमन्त्रिणे नमः। सूढं वज्रन्तकर्गं कर्मवेदं सव्यवाहेन वन्दवम्। சாந்தம் வெந்நீர் என பூசி வெள்ளம் சடைவைத்தவர் தேவகுலாங்கள் இதையனைத்தோ நிறைந்து வரலாற்றினை சற்று அறிந்து கொள்வோமாக. உடைய மலங்களை மும்மலங்களை வலிநேர்ந்து விருதனை கொண்டது மேகம் கடையில திங்கள் அணிந்திருக்கிறார் திருவடிதான். செல்வராக நினைவும்படி தேற்றிய செந்தமிழ். இந்த பாடல்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய திருவடிதான் செல்வம்ங்கிறத பறைசாற்றுகின்றன.
श्री स्वामिदेविका समेत ब्रह्मणेश्वराय नमः ओम परिपूर्णानुग्रह सिद्ध्यर्थम् आगारन्द्यहं पुष्पपत्रेः प्रधानमनीष्यामः ओम ईशानमुक्ताय नमः ईशानमुक्ताय उमायै नमः ओम हेम तत्प्रभक्ताय नमः ओम तत्प्रभक्ताय धूम्रे नमः ओम अघोरकृतयाय नमः ओम अघोरकृतयाय गंगायै नमः ओम वामदेवभुजाय नमः ओम वामदेवभुजाय अंबिकायै नमः ओम सत्योजातमुक्तये नमः ओम सत्योजातमुक्ते ज्ञानाम्बिकायै नमः ओम हृदयाय नमः ओम हृदयाय वामिन्ये नमः ओम सरसे नमः ओम सरसे नीलिन्ये नमः ओम शिखायै नमः ओम शिखाय तस्मिन्ने नमः ओम कवचाय नमः ओम कवचाय कपिन्ने नमः ओम नेत्रेभ्यो नमः ओम नेत्रेभ्य पासाङ्गे नमः ओम अस्त्राय नमः ओम अस्त्राय कामिन्ने नमः ओम श्रीमद्गान्धिमदेविकासमेत पञ्चवर्णे सर्वशिवाय नमः अष्टपुष्पार्चनपूजां समर्पयामि। सर्वं महानिवेद्यमेध्यायामि। ओम यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति एवं वेद यो मामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेद लोकेश्वरप्रोक्तेयाने प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यः परस्समहेश्वरः श्रीमद्गान्धिमदेविकासमेत पञ्चवर्णेश्वराय नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि। ओम अग्निमेः पुरोहितं यज्ञस्य देवपूजितं गोदाहारं हरिः ओम विषेद्धोचेत्वा भाजवस्तो देवो वस्तुजा प्रापयतु देवतमाय कर्मणे हरिः ओम अग्नहायाय विदये गृहाणो अभ्यदादये निहोता सत्सेकर्षिणे हरिः ओम तन्नो देवी रविष्ठयाः भवन्ति विदये संज्ञो मनः हरिः ओम अदातो पूर्णमासुभ्यः पाठः परामृतिपूर्णं कृत्वा अन्यारुण्यनिदयाय अग्रसक्निपुरहिते आज्ञं पुरुषनिधानो प्रगोदां पुरस्कृतां परमेकाक्षरं ब्रह्मा यत्तायुक्तं सनातनम् सान्धं पद्मासनस्सारसं साशिधरमकुटं पञ्चवक्त्रमन्त्रिणेरं स्थूलं वज्रं जगद्धं कर्मवेदं सव्यवाहेन वन्दनं नादं वासं जगण्डां प्रणेवदवनं संसं मावाहे नानालङ्कारयुक्तं स्मरिकमणिकं पार्वतीशं नमामि। சாந்தம் வெந்நீர் என பூசி வெள்ளம் சடை வைத்தவரு காந்தளாரும் விரல் ஏழையோடு ஆடிய கரணம் ஆய்ந்து கொண்டு
ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெரிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியே உனை வந்து குருமாரே கண்ணாதவியளிக்கும் தன்பாண்டி நாட்டாலே பெண்ணான் மகனை பேரில் பெருந்துரையில் கண்ணால் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையாளே பாடுகின்ற அம்மா உம்மையே நினைந்து ஏற்று உண்டாகிகள் செம்மலோர் பயில் தில்லை உள்ளி எங்கள் அம்மலோதி அயல்குருமே போற்றிருவடிவள் குடி முழுதாலே புகுந்தன போந்தனில்லை மத்தள கூடருகள் வரிநிலை வரவாய் திருகுகள் வரைவாய் முதலே எத்தனை கிடங்கி தஞ்சை ராஜராஜே சரத்திவர்க்கே
பலகாலும் என் முதலுக்கு ஆதரவுற்றருள்வாயே அருள்வாயே அருள்வாயே தந்திதனுக்கு அதவனத்தனைவோனே தந்தை வளர்த்தான் அருள் கனியோனே அன்பகமற்றான நிலை பொருளோனே 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 ஐந்து கரத்து ஆனை முகப் பெருமானே ஐந்து கரத்துக்கு ஆனை முகப் பெருமானே சந்தனம் வந்த
ॐ गणानाहन्त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्रवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् श्रीमन्नोदितसे ददातु हस्ताभ्यां सम्भवामिरलाटिकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करध्वजम् स्वामी नमः जगदो वन्दे पार्वती ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणोऽधिपते शिवो ॐ ईशानमूर्ताय नमः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ हे सहस्राय नमः गोरेभ्यो गोरेभ्यो गोरगोरुद्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते घोरहृदयाय नमः वामदेवाय देवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूततमनाय नमो मनोनाय नमः वामदेवहृदयाय नमः सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः ॐ सञ्जमे मयज्जमे प्रियञ्जमे कामज्जमे कामज्जमे सोमनसज्जमे मत्सञ्जमे श्रेयज्जमे वस्युज्जमे सत्समे मकज्जमे विपिनञ्जमे चिन्ताजमे दत्ताजमे तेजस्समे त्रिजस्समे विश्वञ्जमे महत्तमे संयुञ्जमे ज्ञाक्रञ्जमे सूक्ष्ममे प्रसूक्ष्ममे श्रीरञ्जमे ललितमे सुजमे विस्मञ्जमे नामयज्जमे दीवादुज्जमे दीर्घायुष्पञ्जमे अनमिन्द्रञ्जमे पयञ्जमे सुरञ्जमे सुरञ्जमे रूषाजमे सुधिरञ्जमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमण्डले नमः नमस्ते रुद्रमणे भारुज्याय नमः
அடியார் பெருமக்கள், இங்கு நமக்கெல்லாம் அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கும் அன்னை காந்திமதி அம்மை உடனமர் ஐவண்ண பெருமான், வடமொழியிலே பஞ்சவர்ணேஸ்வரர். இந்த பஞ்சவர்ணேஸ்வரராகிய ஐவண்ண பெருமானே இங்கு எழுந்தருளிருக்கக்கூடிய உதங்க மகரிஷிக்கு 5 வர்ணங்களிலே இன்றைய தினம், அதாவது ஆடி மாதம் பௌர்ணமியை முன்னிட்டு உதங்கருக்காக சிவபிரான் 5 வர்ணங்களிலே 5 பொழுது 5 ஜாமம் காட்சி கொடுத்ததாக வரலாறு கூறுகின்றது. எதற்காக இறைவர் இவருக்கு ஐவண்ணங்களிலே காட்சி கொடுத்தார் என்பதனையும் இந்த தலத்தினுடைய வரலாற்றினையும் அறிந்து கொள்வது நமக்கு நன்மையை பயக்கும் என கருதி முதலிலே இந்த தலத்தினுடைய வரலாற்றினை சற்று அறிந்து கொள்வோமாக. நாமெல்லாம் மும்மலங்களால் கட்டப்பட்ட ஆன்மா. அறிவு இருந்தும் அறிவிக்க அன்றி உயிர் அறியாது என்பது சித்தாந்தம். சிவபிரான் இந்த உயிர், அதாவது ஒவ்வொரு உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர் நற்கதி அடையும் வண்ணம் என்னென்னலாம் செய்தார் அப்படின்னா, கணு கரண புவன போகத்தை கொடுத்தார். கணு என்றால் உடம்பு, கரணம் என்றால் உறுப்பு, புவனம் என்றால் உலகம், போகம் என்றால் இன்ப துன்ப நுகர்ச்சி. இதன் கால வருதுங்களா? இத்துணை உதவி செய்த இந்த இறைவருக்கு நாம் என்ன கடமைப்பட்டுள்ளோம் என்று சொன்னால், அவருக்கு நன்றி கூறுவது மட்டுமே நம்முடைய கலையாய கடல். அலையார் தடை உடையான் அடி தொழுவார் படுதுள்ளம் நிலையார் திகழ் புகழால் நெடுவானத்து உயர்வாரே. ஊர் திருச்சுழிகள் பெற்றான் இணைதுரைய திறம்பாமை திருநாமம் கற்றார் அவர் கதியுள் செல்வர் ஏற்றும் அது கடனே. சிவபெருமான வழிபடுவது நம்முடைய கடன். இடைவிடாது ஏற்ற வேண்டும், அதாவது எப்போது நினைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஏன்? அவர் நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய உதவி எந்த பிறவியிலும் நாம் தீர்த்துக் கொள்ளவே முடியாது. அதாவது இறைவனுக்கு நாம் நன்றி கடன் பட்டுள்ளோம் என்ற வகையிலே நன்றினார் என்பதனை சிந்திப்போம். இந்த ஊருக்கு உறையூர் என்ற பெயர் ஏன் என்ற பெயர், ஏன் உறையூர் என்ற பெயர் வந்தது? உலகில் வளர் அணிக்கெல்லாம் உள்ளுறையூராம் உறையூர். இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்திலையும் ஒரு அழகான பொருள் இருக்கு அப்படின்னா அது எங்க முதல்ல தோன்றும்னா இந்த ஊர்ல தான் தோன்றுமா. உறையூர்ல தோன்றின பிறகுதான் ஏனைய இடங்கள்ல அந்த பொருள் வரும். எந்த ஒரு அழகாக இருந்தாலும் அது எங்க தோன்றிட்டுன்னா உறையூர்ல தான் முதல்ல தோன்றிருக்கும். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஊர் இந்த உறையூர். இந்த ஊருக்கு கோழியூர்னு ஒரு பேர் உண்டு. உறையூர் இப்படி கோச்செங்க சோழ நாயனாரால் கட்டப்பட்ட மாடக்கோவில். கோச்செங்க சோழ நாயனாரால் கட்டப்பட்ட மாடக்கோவில். இந்த ஊருக்கு முக்கீச்சரம் என்ற பெயரும் உண்டு. எப்படி இந்த வரலாறு வந்ததுன்னு பார்ப்போம். அதாவது ஒரு சோழ ராஜா நகர்வலம் செய்து கொண்டு வந்தார். யாரு? ஒரு சோழ ராஜா. திடீர்னு அவர் யானை மேல உட்கார்ந்துட்டு வர, அந்த யானைக்கு மதம் பிடித்திருக்கு. மதம் பிடித்த உடனே என்ன செய்வது அறியாது சிவனை நினைக்கிறார். பெருமானே, இந்த மதம் கொண்ட யானையை நீ அடக்குவீராக, என்னையும் இந்த நாட்டு மக்களையும் காத்து அருள் செய்வாயாக அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது உடனே சிவபெருமான் கருணை உடையவர். யார் தஞ்சமடைந்தாலும் நன்றியை சாப்பிடுபவர். தஞ்சமடைந்தால் நஞ்சத்தை சாப்பிடுவார். இந்த மன்னன் சிவனிடத்திலே முறையிட உடனே சுவாமி என்ன பண்ற, ஒரு கோழி வடிவத்தில் வர, கோழி வடிவத்தில் வர. அந்த கோழி என்ன பண்ணுது, சின்ன பிராணி கோழி, யானை, மதம் கொண்ட யானை. அதாவது வல்லமை உடைய ஒரு அசுரனை வல்லமையே இல்லாத ஒருத்தனால ஜெயிக்க முடியுமா? ஜெயிக்க முடியும். இவனுடைய அருள் இருந்தால் நடக்கும். கோழி என்ன பண்ணுது, மேலே மத்தகத்தில் போய் கொட்டி யானையுடைய மதத்தை அடக்குது. உடனே யானை, மதம் கொண்ட யானை பழைய நிலைக்கு திரும்புது. மன்னன் காப்பாற்றப்படுகிறான், இந்த நாட்டு மக்களும் காப்பாற்றப்படுகிறார்கள். கோழி என்ன பண்ணுது, கிடுகிடுன்னு ஓடுது. ராஜா தேடிட்டே போற, எங்க போச்சு கோழி?
பார்த்தா ஒரு வில்வ மரத்தடியில மறைஞ்சு போயிடும் போன்ற அந்த சிவலிங்க வழிபடுது. அந்த லிங்கம் தான் நீங்க வந்து பார்க்குற லிங்கம். சுவாமி பேர் பஞ்சவர்ணேஸ்வரர். ஏன் இந்த பேர் வந்ததுன்னா, பிரம்மாவுக்கு சிவன் 5 வர்ணங்களிலே காட்சி கொடுத்தார். என்னென்ன வர்ணம்னு பார்க்கணும். பொன்மை, சொல்லுங்க. பொன்மை, வெண்மை, செம்மை, கருமை, புகைமை. இந்த 5 வர்ணனை எதை குறிக்குது அப்படின்னா 5 பூதங்களை குறிக்குது. பொன்மை அப்படிங்கிற நிறத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் நிலம். பஞ்சபூதம் தெரியும் இல்லையா, நிலம். அடுத்தது என்ன, வெண்மை. அதிலிருந்து தோன்றியதுதான் நீர். நீருக்குரிய தலம் திருவானைக்கா, மண்ணுக்குரிய தலம் காஞ்சிபுரம். அப்ப இந்த ஊர்ல பஞ்ச பூதங்களுக்கு உண்டான தலம் அத்தனையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கு இந்த உரையும். அப்ப நீங்க பஞ்சவர்ணேஸ்வரர் கும்பிட்டீங்கன்னா பஞ்சபூத ஸ்தலங்களுக்கு சென்ற பலன் கிடைக்குது. 3வது செம்மை, நெருப்பு, அண்ணாமலை. அடுத்தது கருமை, காற்று, காளகஸ்தி. அடுத்தது புகைமை, ஆதாயம், சிதம்பரம், தில்லை. அப்ப 5 பூதங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு ஊர் எது? உங்க ஊரு அப்படின்னு சொல்ல நம்ம ஊரு உறையூர், முக்கீச்சரம், கோழியூர். கோழி தானே யானையினுடைய மத்தகத்தை அடக்கி. அதனால அந்த ஊருக்கு கோழியூர்னு பேர். ஏன் உறையூர்னு பேர் வந்தது? உறையூர் எல்லா அழகும் ஒரு இடத்துல தோன்றுது அப்படின்னா முதல்ல இங்கேதான் தோன்றும், அதனால உறையூர். அடுத்தது மூக்கீச்சரம், கோழியும் யானையும் முக்தி பெற்றது, அதனால இந்த ஊருக்கு முக்கீச்சரம்னு பேர். முக்கீச்சரம்னா கோழி மூக்கால யானையை கொத்தி மறைஞ்சிருது, முக்தி அடைஞ்சிருது. அதனால கோழிக்கு முக்தி கொடுத்ததுனால இந்த ஊருக்கு என்ன பேரு? முக்கீச்சரம்னு பேர். பிரம்மாபதி தெரிஞ்சுக்கிட்டான். இன்னொரு கதை, ஒரு நாத்திகன் திருநீரை அவமரியாதை செய்து பண்ணிடலாம், பாவம் வந்துடுது அவனுக்கு. அடுத்த ஜென்மத்துல பன்றியா பிறக்கிறான். யாரு? அந்த நாத்திகன். ஏன்? திருநீரை அவமானம் செய்ததுனால. திருநீர் வந்து பராசக்தி வடிவம். திருநீர் வந்து பராவணமாவது மீது பாவமறுப்பது மீது. அந்த பாட்டு தெரியும். பராவணம்னா பராசக்தி வடிவம். அவமரியாதை பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. விபூதி ஊதக்கூடாது. நெத்தியில் அணிஞ்சிட்டு மிச்சத்து தோல் தான் ஊட்டிக்கலாம். திருநீர் என்பது பராசக்தி வடிவம். அந்த நாத்திகன் பன்றியா பிறந்து இங்க ஒரு சிவதீர்த்தம் இருக்கு. இந்த சிவதீர்த்தத்துல அந்த பன்றி போய் குளித்த உடனே பாவம் மோச்சுறாங்க. அப்ப நம்ம எந்த பாவம் பண்ணினாலும் இந்த ஊர்ல இருக்கிற சிவதீர்த்தத்துல நீராடினோமே ஆனால் அந்த பாவங்கள் நம்மை விட்டு விலகும். இது ஒரு வரலாறு. அடுத்தது நாம எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு, இன்றைய தினம் உதங்கருக்கு சிவன் 5 வர்ணங்கள்ல காட்சி கொடுத்தார். ஏன் கொடுத்தார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இந்த உதங்கர் அவருடைய மனைவி பேர் பிரபைன்னு பேர். உதங்கருடைய மனைவி பேர் பிரபை. இந்த உதங்கர் வேதம், ஆகமம், சோத்திரம், சாத்திரம், புராணம் இது எல்லாத்தையும் கரைச்சு முடித்தவர். சிவன் மீது அதீத பற்று உடையவர், பக்தி உடையவர். எல்லாரும் கங்கைக்கு போவதே பிடிக்க, அது போல இவரும் போறாரு. யார் அழைச்சிட்டு? தன் மனைவி அழைச்சிட்டு போற இடத்துல அந்த கங்கையில ஒரு முதல்ல வந்து இந்த முனிவருடைய மனைவியை கடித்து சின்ன பின்னமாக்கிட்டு சாவடிச்சு. மனைவி எப்படி சாவப்படுறா? முதல்ல கடிச்சு முதல் அங்கங்களை எல்லாம் துண்டாக்கி இறக்கும் மண்ணும் செய்து விடுகிறது. முனிவருக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? என்னடா நம்ம அந்த இடத்துல நாம ஒரு சிவபக்தன், என்னுடைய பக்திக்காக என் மனைவியை காப்பாற்றி இருக்கலாம் ஈசன், ஆனா இப்படி பண்ணிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறார். யாரு? உதங்கர். உடனே உறையூர் இங்க வர, இங்க வந்து சிவன்கிட்ட முறையிடுறார். பஞ்சவர்ணேஸ்வரர், சுவாமி என்னுடைய மனைவி இப்படிதான் செய்யணுமா அப்படின்னு அங்கேயும் புலம்புறார், இங்க காசியிலையும். அப்ப விசாலாட்சி கனவுல தோன்றி சொல்றார், உன்னுடைய மனைவி முந்தைய பிறவியில் என்னுடைய, அதாவது விசாலாட்சியினுடைய திருப்பதி சட்ட புடவையை, அந்த வஸ்திரங்களை கிழித்து செய்திருந்தாள். அதன் காரணம் பற்றி இந்த பிறவியில் புடவையாகிய அவளுடைய உடம்புக்கு புடவையின் ஒரு பேர் உண்டு. புடவை கிழிந்தது போயிற்று வாழ்க்கை, அடையப்பட்டார்களும் அன்பிலரானார், கொடையில்லை கோளில்லை கொண்டாட்டமில்லை, நடையில்லை நாட்டில் இறங்குகின்றார்கள். உடம்பை வச்சுதான் நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். உடம்பே போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? பக்தி பண்ண முடியாது. அதனால இந்த பிரபை இப்படி செஞ்சதுனாலதான் முதலையை விட்டு கடிக்க விட்டேன் அப்படின்னு விசாலாட்சி அம்பாள் சொல்றான். இங்க இருக்கிற சாமி ரொம்ப கருணை வடிவமானவர், மதம் கொண்ட யானையே அடக்கியவர்.
இவருடைய விண்ணப்பத்தை ஏற்றுக்க மாட்டாரா? நிச்சயமா ஏற்றுக்கொள்வார். என்ன செய்யறார்? இவருக்கு சிவன் 5 வர்ணத்துல காட்சி தரார். அது என்னன்னு பார்ப்போம். மொத்தம் 5 பொழுது. காலை பொழுதிலே ரத்தினலிங்கமாக காட்சி தருகிறார். எப்படி? காலை பொழுதிலே ரத்தினலிங்கம். அடுத்து உச்சி வேளையிலே படிகலிங்கம். உச்சி வேளையிலே அடுத்தது மாலை பொழுது பொன்னினலிங்கமாக காட்சி தருகிறார். முதல் ஜாமம், அதாவது 2ஆம் காலம் சொல்லுவோம், அதுக்கு வைரலிங்கமாக காட்சி தருகிறார். எப்படி? கடைசியில அர்த்த ஜாமம் சித்திரலிங்கமாக காட்சி தருகிறார். எப்படி? அப்ப 5 வருடங்களிலும் 5 விதமான பொருள்கள், அதாவது ரத்தினம், வைரம், வெள்ளி, சித்திரம், தங்கம், இப்படி 5 விதமான விலை உயர்ந்த வர்ணங்களாக சிவபெருமான் உடல்களுக்கு காட்சி கொடுத்து அவர் மனதிலே ஒரு அமைதியை நிலைநாட்டுகிறார். அவருடைய மனதிலே அமைதி. என்ன அமைதி? தன் மனைவி இப்படி ஆனாரே அப்படின்னு சொல்லி, தன் மனைவி இப்படி ஆனாரே அப்படிங்கிற வருத்தத்தை போக்கினார் இறைவர் 5 நிறங்களிலே காட்சி கொடுத்ததன் மூலமாக. அப்ப இதிலிருந்து நமக்கு என்ன பாடம் கிடைக்கின்றது என்றால், நம் போன்றவர்களும் மனதிலே நிறைய துன்பங்களை தாங்கிக் கொண்டு, அதாவது உள்ளத்திலே துயரம், உடலிலே நோய், உடல்ல நோய் இருக்கு, உள்ளத்துல துயரம் இருக்கு, மன கஷ்டம், இதெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா எப்படி உதங்கர் சிவனை கும்பிட்டாரோ, எப்படி நாத்திகன் சிவனை வழிபட்டானோ, நாத்திகன் பன்றியா போய் சிவதீர்த்தத்தில் போயிட்டான், அவர்களுக்கெல்லாம் அருள் செய்த இறைவர் அவர் ராஜாவுக்கு அருள் பண்ணார். எப்படி அருள் பண்ணார்? அந்த ராஜா வேண்டினா மதம் கொண்ட யானையே அடக்கினார். சிவனிடத்திலே வல்லமை உடையவர்கள் இப்படி செய்கிறார்களே என்று வருத்தமுற்று வணங்கினால் அந்த வல்லமை உடையவரை இறைவன் வெற்றி கொண்டு அந்த வல்லமை இல்லாதவனை காத்தருள்வார். இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிற நீதி. உதங்க மகிழ்ச்சிக்கு இறைவர் 5 நிறங்களில் இதற்காக தான் காட்சி கொடுத்தார். அவர் மனைவி இறந்ததற்கு வருத்தமுற்ற உதங்கருக்கு இன்றைய தினத்திலே 5 வர்ணங்களிலே திருப்பி சொல்றேன், என்னென்ன முறையில சுவாமி காட்சி. ரத்தினலிங்கமாகவும், ரத்தினலிங்கம் படிகலிங்கம், பொன்னினலிங்கம், வைரலிங்கம், சித்திரலிங்கம், 5 வர்ணத்துல காட்சி கொடுத்தார். அது என்னன்னு பார்ப்போம். பொன்மை, வெண்மை, செம்மை, கருமை, கட்சியில பொங்கைமை, இப்படி 5 நிறத்திலையும் சிவன் காட்சி கொடுத்தார். ஒரு பாடல் உன்னே ஒரு கருத்து சொல்றேன். இங்க இருக்கக்கூடிய அம்பாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அம்பாள் பேர் என்ன? காந்திமதி. இது நாகலோகத்திலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட அம்பாள். நாகலோகத்துல நாக கன்னியர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, அந்த அம்பாவோட பூஜை பண்றாங்க. யாரு? நாக கன்னியர்கள். யாரு? காந்திமதி அம்மையார். எங்க? நாகலோகத்துல. அங்கிருந்து தருவிக்கப்பட்ட அம்பாள் தான் இந்த அம்பாள். அந்த சோழராஜா கோயிலை கட்டும் பொழுது இந்த நாகலோகத்திலிருந்து இந்த அம்பாளை கொண்டு வந்து பிரதிஷ்டை செய்ததாக வரலாறுகள் கூறுகின்றது. இந்த ஊரினுடைய தேவாரம் சிலவற்றை நாம் தெரிந்து கொள்வோம். சிவபெருமான் எப்பேற்பட்டவர்? சந்தனமாக வெந்நீரையே பூசிக்கொள்பவர். சந்தனத்தையே சந்தனமாக வெந்நீரையே பூசிக்கொள்பவர். சாந்தம் வெந்நீரன பூசி வெள்ளம் கடை வைத்து வெள்ளம் கங்கையை கடையில வைக்கிறார் அப்படின்னா நாட்கள் சிவபெருமானால் செய்ய முடியாத புரியல. நினைச்சா என்ன சாந்தம் வெந்நீரை வெந்நீரையே நம்ம தான் என்ன பண்ணுவோம்? திருநீர் அணிஞ்சுப்போம். சந்தனத்தை அணிய மாட்டார். எதை அணிவார்? சந்தனமாக வெந்நீரையே அணிவார். ஏன்? வெந்நீர் என்பது நித்தியத்தன்மையை குறிக்கும், என்றும் மாறாத தன்மையை குறிக்கும், அழிவில்லாத தன்மையை குறிக்கும். அப்ப அழிவில்லாத திருநீரை பூசிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது? அழிவில்லாத நிலை ஏற்படுகின்றது. மீண்டும் பிறவி எடுக்காத நிலை ஏற்படுகின்றது. அதுதான் இந்த பாட்டு சொல்லுது. சாந்தம் வெந்நீரன பூசி வெள்ளம் தடை வைத்தவர் காந்தள். காந்தல்னா செங்காந்தள் மலர். காந்தள் விரல் ஏழையோடு ஆடிய காரணம் ஆய்ந்து கொண்டு அங்கு அறிய நிறைந்தாரவரார் கொலோ வேந்தன்
திருநீற்று அடிகள் செய்கின்றதோ மெய்மையே. மெய்மைனா என்னைக்கும் அழியாதவர்னு அர்த்தம். ஈடில்லாதவன் ஈசன் ஒருவனே. அதனாலதான் வெந்நீரை பூசிக்கிட்டார் யாரு? சிவபெருமானே. அப்ப நாமளும் என்ன பண்ணணும்? அந்த வெந்நீரை நமசிவாயங்கிற திருவைந்தெழுத்து சொல்லி பூசிக்கொள்வோமே. ஆனால் அவர் எப்படி நித்தியத்தன்மையோடு இருக்காரோ அதுபோல நித்தியத்தன்மை நமக்கும் வரும் என்ற ஒரு உறுதிப்பாட்டுடன் திருநீற்றினை நீற்றினை நிறைய பூச வேண்டும். எப்படி நீற்றினை? ஒரு பாட்டு சொல்றேன், எல்லாரும் சொல்லுங்க. புரியுங்களா? பிரிச்சு நீற்றினை நிறைய பூசி நித்தலும் நியமம் செய்து ஆற்று நீர் பூரித்து காட்டும் அந்தன நாரை கொள்வார் காற்றும் நாள் அற்றது என்று தருமராசர்க்காய் வந்த கூற்றினை குமைப்பர் போலும் குறுக்கை விரட்டனாரே. அப்ப யமனையே உதைக்கும் அளவிற்கு சிவபெருமான் கருணை கொள்றாருன்னா அந்த திருநீற்றுக்கு அவ்வளவு மகிமை, சிவ பூஜைக்கு அவ்வளவு மகிமை. சிவனை நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா எல்லா ஆற்றலும் உங்களுக்கு வரும். சிவனை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா எல்லா ஆற்றலும் உங்களை விட்டு போயிடும். அப்ப நம்ம ஆற்றல் உடையவர்களாக விளங்க வேண்டும் என்றால் சிவனை எப்படி நினைக்கணும்? எப்பொழுதும் நினைக்கணும். எப்பொழுதும் மறவாது கடல் நினைந்து வாழ்த்தி ஏற்றி புகழ்ந்தாரை பொன்னுலகம் ஆழ்விப்பானி. இந்த சுவாமியுடைய பெருமையை இரண்டாவது பாட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா, சிவபெருமான் மண்டவோர் இருக்கிறே, மண்டவோர் பிரம்ம கபாலன் வெண்டலைவோர் கலனா பலிதேர்ந்து உடைய மலங்களை மும்மலங்களை பலிதேர்ந்து விரிதடை கொண்டதாரும். கொண்டது மேகம், தடையில திங்கள் அணிந்திருக்கிறார். உமையாரோடும் சேர்த்து கூட்டமா விண்டவர்த்தம் மதிலெய்தது. அதாவது சரணடைஞ்சா கங்கையே தூக்கி வச்சுக்குவார், சிவனை மறந்தா முக்குளத்தை எரிச்ச மாதிரி எரிச்சுவார். விண்டவர்த்தம் மதிலெய்தவின் வேலில் வேல் வென்றத கண்டவர் முக்கிய திருத்தம் அடிகள் கண்பமே. அடிகள்னா தலைவர்னு அர்த்தம். நாமெல்லாம் யாரு? அடிமைகள். அடிமைன்னு உணர்ந்தவன் அடியார். நாமெல்லாம் சிவனுக்கு அடிமை, சிவன் நமக்கு தலைவன் என்று சொல்லி கடைசி பாட்டுக்கு வரேன். இந்த பாடல் தோறும் பார்த்தீங்கன்னா முக்குளத்தை எரித்தது, கடையில கங்கையை சூடியது, ஈர்க்கு நீர் செஞ்சடை கேட்பதும் கூற்றை உதைத்ததும் கூர்க்குனன் மூவிலை மேல் வலதெங்கிய கொள்கையும் ஆர்க்கும் வாயான் ராவணனுக்கு அருள் பண்ணது, அரக்கன் உரத்தை நெறித்து அடல் மூக்கன் மூக்கித்தர தடிகள் செய்யான் என்ற மொய்பதே அப்படின்னு பாடல்கள் தோறும் சிவன் யாருக்கெல்லாம் அருள் பண்ணாருங்கிறத சொல்றார். அப்ப நமக்கும் அருள் பண்ணுவார். கடைசி பாட்டு சொல்றார், இந்த பாடல்கள் அனைத்தும் இறைவனுடைய புகழை மட்டுமே சிந்திக்க வேண்டும் என்று எழுந்த திருப்பதிகம். மல்லையார் மும்முடி மன்னர் மூக்கித்திர தடிகளை செல்வராக நினைக்கும்படி. நமக்கு எது செல்வம் தெரியுமா? சிவபெருமானுடைய திருவடிதான். விலங்கு சொல்லுங்க, தாமரை பாதம் நினைப்பவர் வினைவெளிவு இளரே. இறைவனுடைய திருவடி தாமரையை நிகழ்த்தது. செவந்த திருப்பாதம். அது யார் மனசுல நினைக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு பாவம் கிடையாது. அதுதான் சொல்றாரு, செல்வராக நினையும்படி. செல்வன் கடலேற்றும் செல்வம் செல்வமே. செல்வம் மல்கு திருமங்கலக்குடி செல்வம் மல்கு செடுமறையோர் தொழ செல்வம் மல்கு சிவநியமத்தராய் செல்வம் தேவியோடும் திகழ் கோவிலே. திருவடிதான் செல்வராக நினையும்படி தேற்றிய செந்தமிழ். இந்த பாடல்கள் எல்லாம் இறைவனுடைய திருவடிதான் செல்வம்ங்கிறத பறைசாற்றுகின்றது. அப்படிப்பட்ட ஒரு திருப்பதிகம் தான் ஞானசம்பந்தர் பாடல். இங்க இருக்கிற சாமி குலங்களைந்தும் செற்றவர், நிர்மலமூர்த்தி, நிராமய ஆன்மா, இயல்பாகவே பாசம் நீக்க முடியவர். அந்த சாமியை அன்போடு நினைக்கணுங்கிறது தான் நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கிற உபதேசம். அப்படி அன்போடு நினைத்தவர்கள் மூவர் முதலிகள், 63 நாயன்மார்கள், புகழ்ச்சோழ மாமன்னர், கோச்சங்கர் சோழ நாயனார், சுதங்க மகிழ்ச்சி, எவ்வளவோ பேர் சிவனை வழிபட்டால் எண்ணிலை தேவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? கேட்கிய செந்தவன் நல்லதாய் வாழ்வர். அவங்க தான் நல்லவங்க, அவங்க தான் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்கள். வாழும் திறம் சொல்லுங்க, வாழும் திறம் ஈசன் மலர்கடல் வாழ்த்தல். நல்லராய் வாழ்பவர் காடியில் ஞான சம்பந்தனை சொல்ல வல்லாதவர் வானுலக வாழவும். இந்த பாடல்களை யார் சொல்றாங்களோ அவங்களுக்கு வானுலகமே கிடைக்குமா? இந்த ஒரு பாட்டை மட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். இதோட நம்ம நிறைவு செய்திருக்கோம். சொல்றீங்களா?
சரணாகதி அடைஞ்ச சாமி நம்மளை காப்பாற்றுவோம். சரிங்களா? நல்லராய் வாழ்பவர் ஆணிகுள் ஞான சம்பந்தன வல்லாரவர் வானுலகு ஆளவும் வல்லரே. திருச்சிற்றம்பலம். நம சிவாயவே. ஞானமும் கல்வியும் நம சிவாயவே. நானறிவித்தையும் நம சிவாயவே. நான் அவின்று ஏத்துமே நம சிவாயவே. நன்னறி காட்டுமே சிவ சிவ என்கிறரு வினையாளரு சிவ சிவ என்றிட வினை மாடும் சிவ சிவ என்றிட தேவருமாவர் சிவ சிவ என்ன ஜகதினானே அரகர என்ன அரிகதொன்றில்லை அரகர என்ன அரிகிலர் மாந்தர் அரகர என்ன அமரருமாவர் அரகர என்ன பிறப்பன்றே. திருச்சிற்றம்பலம். சிவனே போற்றி. பொன்னாள் எம் உயிர்முனையே. திருச்சிற்றம்பலம். உதங்க மகரிஷிக்கு பஞ்சமூர்த்திகள் காட்சி கொடுக்கும் விழா மற்றும் விளக்க உரை நடைபெற்று முடிந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு பிரகாரத்திலும் மொத்தம் 5 பிரகாரம். முதல் பிரகாரத்தில் வேத பாராயணம், 2ஆம் பிரகாரத்தில் திருமுறை பாராயணம், 3ஆம் பிரகாரத்தில் மங்களவாத்தியம், 4ஆம் பிரகாரத்தில் திருவாதவூர் திருவாசகக் குழு திருவாசக பாராயணம் ஆகியவை நடைபெறும். 5வது பிரகாரம் திருவீதி உலா. திருச்சிற்றம்பலம். பகுதி 5இல் மறக்காமல் பார்க்கவும். திருச்சிற்றம்பலம்.